Hello students, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ ದಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ income and expenditure of that is accounting for professional. So following is the receipt and payment account of a law firm owned by Mr. Uday Kumar. Here that Mr. Uday Kumar ಅನ್ನೋದು ಒಂದು law firm ಇದೆ, ಕಂಪನಿ ಇದೆ, a solicitor that is a lawyer for the year ending 31st March 2019. Here that receipts to balance brought down 30,000. Capital introduced 1 lakh, fees from client 1,50,000, sales of furniture 5,000, interest on investment 15,000, and other income is 20,000. The payment is salary 48 lakh, printing 30,000, outstanding expenses of last year 4 lakh, and then investments 1 lakh. Additional to building, that is extra building na purchase ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 80,000. By balance carried on 58,000. The total is 3,20,000. Additional information of the fees received from client rupees 4,000 relates to last year. Rupees 7,500 pertains to the next year. Anta. The fees received ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 4,000 rupees last year ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. And then 7,500 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವೆರಡನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Coming to that, of the interest on investments, rupees 1 lakh, interest on investment rupees 1,000 pertains to last year, and rupees 1,500 is still owning. That is 1,000 is the pertains for the last year, and then 1,500 still owning. That means outstanding ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And third one, other assets on 1st April 2018, building rupees 2,50,000. Investments rupees 80,000 and furniture is 30,000. From the above information, prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019. And the balance sheet as on that date anta ide. So here that on 1st April 2018 ಅಲ್ಲಿ buildings, investments ಮತ್ತೆ furniture ಈ ತರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1st April 2018 ಈ ತರ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. So here that first one cash in hand. So 1st April 2018 ಅಲ್ಲಿ that is opening balance ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ cash in balance brought on 30,000 ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Building ಅವನ adjustment ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 2,50,000, investments 80,000, furniture 30,000. And then last year interest accrued ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ interest on investment for 1,000 pertain to last year, that is in accrued interest 1,000, and then accrued fees from client, that is last year fees, client fees 4,000 ಅದನ್ನ assets ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Outstanding expenses that is 4,000 and reserve for accrued fees, that is in 4,000 rupees ನಾವು ಕ್ಲೈಂಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದು ಬರ್ಬೇಕು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 1,000 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 4,000 rupees. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ 3,95,000 ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ 3,95,000. ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 3,87,000 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಅದರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆನ್ 1st April 2018, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯರ್ ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 3,87,000. Coming to that, Mr. Uday Kumar, income and expenditure account for the year ending 31st March 2019, expenditure and income. Here that expenditure, salary 48,000, printing 30,000. ಅದೇ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ 1,50,000 ಲೆಸ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ 4,000 rupees ಇದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1,46,000 ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಏನ್ 7,500 ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ಗೆ 1,38,500 rupees ತಗೊಂಡು. ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಫೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರೂಡ್ ತೋರಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 4,000 rupees ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 15,000, ಆಡ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್
1,500 ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ 1,500 ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ, 16,500 ಆಯ್ತು. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 15,500 ಅಂಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್ 20,000. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೈಡ್ 1,78,000 ಬರುತ್ತೆ. ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸೈಡ್ 1,78,000. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1 lakh. ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Coming to that balance sheet as on 31st March 2019. So liability fees from client received in advance ಅದು ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಯ್ತು 7,500. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 1st April 2018. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 3,87,000 ಆಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 1 lakh. ಆಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಗೇನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅವ್ರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh rupees ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ 1 lakh rupees, ಇದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 5,87,000. 3,87,000 ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಕಂಡಿಡ್ತಿದ್ದು. 1 lakh ಇದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 1 lakh, ಅಗೇನ್ ಈ ಇಯರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ 1 lakh ಅದು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5,87,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ 58,000. ಸೊ ಇದು ರಿಸಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಆನ್, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು 58,000. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,50,000. ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ 80,000 ಅಗೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 80,000 ಪುನಃ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 80,000. ಈ 80,000 ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 3,30,000 ಆಯ್ತು. ಅಗೇನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 30,000 ಆಯ್ತು, ಲೆಸ್ ಸೇಲ್ 5,000. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 5,000. ಈ 5,000 ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25,000 ಉಳಿತು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 80,000 ಇತ್ತು. ಅಗೇನ್ 1 lakh ನ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ನೋಡಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 1 lakh ಈ ಇಯರ್ದು ಎರಡನ್ನೂ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 80,000 ಪ್ಲಸ್ 1 lakh 1,80,000. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಕ್ರೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ವರ್ಷದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 1,500. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5,94,500 rupees ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So thank you for watching this video.